ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਲੜ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵੋ, ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਭਰਾਵੋ ਤੇ ਮੇਰੀਓ ਭੈਣੋ, ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੜਾਅ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਚੱਪੇ ਚੱਪੇ ਤੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇੱਕ ਘੋਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈ ਲਈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਇਹ ਅੱਗ ਦੀ ਚਿੰਗਾੜੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰੀ, ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰੀ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਗਵਾਂਢੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ, ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਹਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅੰਦੋਲਨ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਐਨਕਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਆਖਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਤੋੜੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋ। बहुत सारे लोग हैं जो कानूनों को ठीक मानते हैं, बहुत सारी जथेबंदियां जो इन कानूनों के पक्ष में खड़ी हुई हैं। असी पुछदे हां भारत सरकार नूं, कित्थे ने वो लोग ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪੱਖ ਵਾਲੇ ਨੇ? ਤੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਬੰਦੇ ਲੱਭੇ ਆ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ, 4 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ 4 ਬੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਜੂਗੀ? ਦੂਜਾ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਗਮਰਾਹ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹੀ ਜਿਹੀ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਹੋਈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹੀ ਜਾਊਗੀ। ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਵਿਹਲੇ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਪਈ ਸੀ ਅਜੇ। ਤੇਰੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਪਾਲਸੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 3 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਿੱਤੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣਾਤਾ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਬਈ? ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੂੰ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ, ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਅਨਾਜ ਖਾਣ ਵਾਲੀ 86% ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦੂ। ਕੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਹੈ? ਕੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਸਤਾ ਐਕਟ
जिन्ना मर्जी कोई अनाज खरीद के जमा कर लो, वो गैर कानूनी नहीं, ये आग्या दिंदा है। तेरा 1955 का जरूरी वस्ता एक्ट इस गल की आग्या दिंदा है। तेरा कानून इस गल की आग्या दिंदा है कि सरकारी मंडी के बराबर जेड़ा कोई प्राइवेट मंडी खोलूगा ओनू 8.5% जेड़ा टैक्स है वो माफ होगा। इहदा मतलब अनाज सरकारी मंडी खरीदने वाले नू टैक्स देना पऊगा, जेड़ा प्राइवेट मंडी दे विच कणक जां होर झोना खरीदूगा ओनू टैक्स सरकार ने माफ कर। पौने 200 रुपया क्वांटल मंग रहा व्यापारी नू। इस गल दे छोट है कि उन्हें प्राइवेट मंडी च माल डगाया। जे 50 रुपये क्वांटल मंग रहा एक व्यापारी किसान नू वध देण दा ऐलान करदा है तां सरकारी मंडी दे विच दाना नहीं डिगदा जिनस दा, माल प्राइवेट मंडी चला गया। जदों प्राइवेट मंडी च माल चला गया तां सरकारी मंडी भी खाली, खरीद एजेंसियां भी वेलियां, मार्केट कमेटी भी वेली, सरकारी गोदाम भी वेले। एमएसपी नूं कोई सिर ते चुकूगा? सरकारी खरीद ही नहीं जदों होनी, जदों सरकारी एजेंसियां नहीं उत्थे सरकारी मंडी च माल ही ना आया तां कल्ली एमएसपी नूं करूगा की भाई? तां जिहड़ी पीडीएस है जांचक वंड प्रणाली जिहदे च लिखदी है भारत सरकार कि इत्थे भारत दे विच 80% लोग इहे ने जिन्हां दी एक दिन दी आमदन 20 रुपये बनदी है, जिन्हां दी एक दिन दी आमदन 20 रुपये है उन्होंने सस्ता अनाज देने का संविधानक अधिकार है। सरकार ने लिखा हुआ विधान जे सरकारी गोदामां च माल ही ना होया तां पीडीएस कित्थों मिलूगी? कोई है जवाब तुहाडे कोल इस गल दा? दस दो फिर कानून। जदों प्राइवेट मार्केट वाले ने सरकारी मार्केट फेल करती तां प्राइवेट प्लेयर अपनी मर्जी दे रेट देऊगा किसानां नूं। जदों मर्जी दे रेट देऊगा किसानां नूं तां जरूरी है किसानां दी आमदन दे विच घाटा होऊगा। घर दीयां लोड़ां पूरीआं करन दी खातर किसानां नूं कर्जा चुकना पऊगा। जदों कर्जा ना मुड़िया तां कर्जा मोड़न दी खातर किसानां नूं जमीन बेचनी पऊ। जमीन कौन खरीदूगा? जिहदे कोले पैसा है। पैसा फिर किहदे कोले है? जां बड़े जगीरदारां कोले पैसा रहूगा जां बड़े सरमाएदारां कोले पैसा। ओ पैसे वाले जमीन किसानां तो लै जाणगे, इन्हां दी मजबूरी दा फायदा उठा के। खुस गई ना भाई जमीन। जिदे जमीनां ना रहियां उदे जमीरां भी नहीं रहिंदियां। आ जेड़े तुसीं हुण आपां लाउने आ लंगर गुरु दे, ਜਿਹੜੀਆਂ अणखां मड़कां ते साडे अणखां ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰ ਵੱਜਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਰੋਟੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਅਗਰ ਹੱਥ ਅੱਡਣ ਜੋਗੇ ਰਹਿਣੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮੰਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜੰਮੇ ਲੋਕ ਕਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ कि मां अपने भुखे बच्चे नूं रोटी देण तो असमर्थ हुई बैठी है। ये हालत बनाना चाहते हो? मंग ते बनाना चाहते हो? अजे बोझ नाल कही जांदे ने कि जमीनां किवें विक जाणगीआं कानून नाल।
दुकान चो सौदा खरीदण जाने हो, सौदे खरीदण नाल जमीन दुकान तां नहीं खरीदी जाती। इस गल ते इस गल च जमीन समान दा फर्क है। खेती किता पहला घाटे च है। पंजाब दे किसानां सिर 1 लाख करोड़ रुपया कर्जा है ते हिंदुस्तान दे किसानां सिर 12 लाख करोड़ रुपया कर्जे दा। एक दिन दी एवरेज है भी 2 बंदे पंजाब च रोज खुदकुशी करते हैं एक दिन दे विच। इन्नी माड़ी हालत दे विच मरीज नूं दवाई दी लोड़ है ते उन्होंने दवाई दी जगह ते तुसीं जहर देना चाहुंदे हो, इलाज करन दी जगह ते उन्होंने मारना चाहुंदे हो ते उल्टा कह रहे हो तुसीं कि ये रौला तो सिर्फ पंजाब और हरियाणा का ही है। अजे तक परेड कल नूं है, परसों अजे तक काफले आउंदे ने कि ये काफले कले पंजाब दे ने कि ये काफले कले हरियाणे दे ने। गाजीपुर जाके देख लो एडे बड़े काफले, पलवल जाके देख लो उत्थे भी काफले एडे ही ने, शाहजहांपुर जाके देख लो उत्थे भी काफलियां दी गिनती नहीं, ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ देख लो उत्थे भी काफलियां की कोई गिनती नहीं। ये लोग कित्थों आ रहे हैं? ये पंजाब ते हरियाणे चों आ गए 5 जगह ते। सारा भारत उठा होया ते भारत दे लोग सानू भारती नहीं दिखदे। ये दूजे मुल्क चों आए हुए लोग ने। ये केड़ी गल है जिहड़ी इन्हां नूं लई बैठी है 2 महीनों तो सड़कां ते? ये दर्द नहीं पछाणिया जांदा। सुत 125 बंदा शहीद हो गया इस मोर्चे च। 17 तो 19 साल की उम्र के 7 मुंडे शहीद हो गए। पता नहीं किसी के दर्द का। जदों एक गभरू मुंडे की लाश किसी के वेड़े च जाके टिकदी है, जिहड़ियां उहदी मां ते भैण दियां भुब्बां निकलदियां ने, सीना पाट के मुंह नूं आउंदा है ते शर्म नहीं आउंदी सोनू भी सोडे मुंह दे विचों एक शब्द भी नहीं निकलिया कदे कि बहुत माड़ी गल हो गई। सानू कहना पैंदा कि गलबात शुरू करन तो पहला शहीदां नूं श्रद्धांजलि देवो। कदे मुंह चों फुटे भी नहीं। दोष साडे ते लाउंदे, नुक्स साडे च कढ दे। अज तक दुनिया दे विच जिन्नी बारी भी कानून बने ने, कानून बनने तो पहला जिहड़े लोकां दे ओह लागू होणगे उन्हां दा ख्याल कीता जांदा, उन्हां नूं पुछिया जांदा, उन्हां बारे सोचिया जांदा। कहंदे 15 साल हो गए ये कानूनां नूं बनदिआं नूं। असी पूर चाढ़िया, अजे पूर चढ़िया नहीं, रौला पै गया। रौला पै गया। भारत सरकार दा खेतीबाड़ी मंत्री ये गल परसों कहंदा है कि कानून तो बहुत अच्छे थे मगर आपका आंदोलन होने से हम इसमें अमेंडमेंट करने जा रहे हैं और आपके आंदोलन को देखते हुए हमने 2 साल होल्ड पर रखने का फैसला कर लिया। भले मानसो जे कानून इन्ने चंगे होंगे जेड़े एप्लीमेंट होने तो पहला सोध करने की लोड़ पैगी, जेड़े एप्लीमेंट करने तो पहला होल्ड करने पैगे, तब कानून चंगे किवें होए? ये रद्दी दी टोकरी क्यों नहीं डेगिया जाता? तो मरदा बयान है कि कानूनां नूं रद्द करन दा शब्द ना वरतो, जो मर्जी करवा लो
पर रपील का शब्द ना कहो। की बस इस गल नूं मनदा है, ना रद्द वरतीए ना रपील वरतीए, असी ये शब्द वरत लैने भी इन्हां कानूनां नूं चुल्हे च पा दे, फिर तो ठीक है भाई। ये रद्द तो नहीं अपने कहा ना अपने रद्द कहा ना अपने रपील कहा, इन्हां नूं चक के भाई चुल्हे च पा दे, साडा सर गया। इन्नी गल ही है। हुण समझ नहीं आउंदी इस गल दी कि सरकार ये कह रही है कि ये सरकार है किसानां दी सरकार है। सरकार सानू बेनती करती है भी जिन्ने बुजुर्ग ने ते साडियां भैणां ने बुजुर्ग, इन्हां नूं घर नूं भेज दे। फिर इत्थे रहण कौन? इत्थे रहण नौजवान मुंडे। कोई भी मापे जिहड़ा औलाद वाला मापा है, जिहड़ा पेरेंट्स दे बच्चे बच्चियां ने, वो आपदे बच्चों नूं जंग दे मैदान छड्ड के घर नूं मुड़ जूगा। तुसीं सारे औलाद वाले हो, तुसीं आपदे बच्चों नूं छड्ड के पिछां घरां नूं परत जाओगे? जांदे सोडे गल दे विच दी बुरकी नहीं लंघ सकदी, तुसीं रात नूं सौ नहीं सकदे कि जे सोडा बच्चा दिल्ली दी बार्डर ते सड़कां ते पिया, तुसीं रात नूं नहीं सौ सकदे। इस दर्द दा इन्हां नूं पता है। इस करके ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਮਾਪੇ ਕਿ ਪੁੱਤਰਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਜਾ ਘਰ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਦੋ ਹੱਥ। ਆ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਆਸ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਕਦੇ ਆਪਦੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਕੰਡਾ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਝੱਲਿਆ, ਉਹ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ, शर्म करो। वो सारी दुनिया दे विच इस गल दी चर्चा है कि जेड़े पंजाब नूं तुसीं लड़ाकू कहने हो, जेड़े पंजाब दे बारे सुनिया फवाहां ने भी ये क्रिमिनल ने, ये खालिस्तानी ने, ये नक्सलवाड़िए ने, ये पाकिस्तान दे भेजे हुए ने। कदे फुल तोड़े जिद्दां दे आए आ साडे आंढ गुआंढ दे विच हरियाणे दे लोक बसदे, साडा भाईचारा सारा हत्थां ते चकदे ने, हत्थां ते। असीं एक भैण दुकान दे विच सौदा दुकान ते बैठी सी, साडा बंदा एक उतों समान लैण चला गया। जेड़ा मुंडा उहदी दुकान दे विच काम करदा सी, जदों बिल बनाउण लग्या तां उहने 1200 दा बिल बनाता समान दा। जदा बंदा उहनूं पैसे देण लग्या, वो कहदा भी 1000 रुपया ले लै भाई। वो कहना मैम 1000 रुपया देते हैं। वो कहती इनसे जो देते हैं वही ले लो, नहीं देते तो ना लो। किहा जा प्यार है भाई। एक डॉक्टर दे कोले पेशेंट जांदा रात नूं, अद्धी रात उठ के आउंदा है, 2 घंटे मरीज ते लाउंदा है। जदों बंदा पैसे पुछदा भी डॉक्टर साहब पैसे दसो, कहना पैसे का क्या मतलब भाई, आप सेवा कर रहे हैं, इस पेशेंट को सुबह फिर लेकर आना। वो पेशेंट सवेरे उहदे दुकान ते फिर गया, पैसा फिर भी नहीं लिया, ते फेसबुक ते 5 डॉक्टरां ने लिख के पाता कि बहादुरगढ़ दे विच 5 डॉक्टर तुहाडा इलाज फ्री करनगे जदों मर्जी रात नूं। इस करके भरावो
बहुत कुछ अपने जित लिया बहुत कुछ। एक गल तो तोड़ती कि मोदी साहब की 56 इंच की छाती नूं दम सुंगड़ के तुसीं 10 इंच की करता। जेड़ा कहता सी कि मोदी है तो मुमकिन है, जो मोदी कहना मुर्दा नहीं। 2 साल वास्ते तो कहता ना भी पीछे हट गया भी 2 साल तो मैं लागू ही नहीं करता। ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ नहीं मानते, वो 3 साल भी कह सकता। ਅਸੀਂ रद्द कराने रद्द ते खड़े हैं। बड़ी प्राप्ति यह है कि पंजाब दियां जिन्नियां भी जथेबंदियां ने सारियां सोडे नाल ने। साबका सैनिक सोडे नाल ने, मजदूर सोडे नाल ने, दुकानदार सोडे नाल ने, इंडस्ट्री वाले सोडे नाल ने, ट्रांसपोर्ट सोडे नाल ने। एक बीजेपी के आगुआं तो बिना पंजाब दे विच कोई बचा जिहड़ा सोडे नाल नहीं बाई? हरियाणे दे विच कोई बचे? जे हिंदुस्तान दे विच घोल हो गया, जे एडा वड्डा अंदोलन बन गया, जनता का अंदोलन बन गया, जन अंदोलन बन गया, ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਪੀਸਫੁਲ ਰੱਖਿਆ ਬਾਈ। ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਟਕੜਕਾ ਕਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਹਥਿਆਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਫੌਜ ਹੈ। ਉਧਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਸਾਡੇ। ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭਿੜਾਉਣ ਤੇ 1 ਮਿੰਟ ਲੱਗਦਾ ਨਾ। ਚਲਾ ਦਿਓ ਗੋਲੀ, ਮਾਰ ਦਿਓ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੇ, ਨਕਸਲਵਾੜੀ ਨੇ, ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਫਲਾਣਾ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਨਾ 4 ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਫੇਲ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਪੱਤੇ ਫੇਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਸ਼ਰਾਬ ਵੰਡੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕੁੜੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਬੰਦਵਾਸ਼ ਭੇਜੇ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਅਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਭੇਜੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੁਝ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਆਏ ਹੋ ਗੱਭਰੂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਮਿੱਤਰੋ, ਜਿੱਤੀ ਹੋਈ ਬਾਜੀ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਾਰ। ਗੋਡੀ ਲਵਾ ਰੱਖੀਏ ਮੋਦੀ ਦੀ, ਲਵਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣਾ ਘੋਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੂਹਣੀ ਮੋੜ ਤੇ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕਸੂਤਾ ਮੋੜ ਹੈ। जे इतों तिलक के मार खाओगे, सोडियां जिम्मेवारियां ने बच के चलना है। कोई गड़बड़ करदा उन्हें फड़ना है, सरकार दे मूहरे नंगा करना है। किन्ने बंदे फड़ ले, इत्थे भी फड़े, उत्थे भी फड़े, कोई पता नहीं चलन दिता सरकार दा। इस करके जिहड़े नवे आए हिस्से ने वो ये गल नूं ध्यान रखियो कि अगवाई करने वाली टीम जिहड़ा तुहानूं इशारा करूगी उवें चलना हुंदा है। आ साडे फौजी भरा आए हुए ने, ये भला कामयाब किवें हुंदे ने? जिहड़ा भी कमांडर ने हुक्म करता उवें सावधान हो के बेशरम हो। जिहड़ी भी गल कमांडर ने कहती उही गल कीती। इसे गल च कामयाबी है। कामयाबी किस गल च है कि एक संदेश हो गया भी बह जाओ, बह जाओ। एक सुनेहा ला गया भी खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। एक सुनेहा ला गया भी खड़ जाओ, खड़ जाओ। एक कहना भी तुर पो, तुर पो। इनू डिसिप्लिन कहते हैं। जे ये डिसिप्लिन मेंटेन कर गए तुसी, मार नहीं किते खाते। बहुत कुछ लैन वाला है, बहुत कुछ मुड़न वाला है। हालत बदल जानी है। पोलिटिकल लोगों के जमान के विचों यह गल्लां निकलनियां जिहड़ियां अज तक कदे नहीं निकलियां। कदियां 2022 दी चोणां नहीं, असीं चोणां लड़न दी खातर नहीं आए। ना साडी इच्छा, ना कदे पंचायत मैंबर भी नहीं बनना। दावा करदे आ, तुहाडे नाल वादा करदे आ। चोण साडा मनोरथ नहीं है, कुर्सी साडी इच्छा नहीं है। ना कुर्सी की गल करनी है, ना कुर्सी मुबारक जिन्हां ने लैनी है ले लो। सोडे विचों भी कोई लै ले, सानू नहीं कोई गिला।
ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕਿੱਤੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤੁਰੇ ਹਾਂ, ਕਿੱਤੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਤੇ ਠਰਮੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਿਆ, ਕੱਲ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਆਪਣਾ ਇਸ ਤਿਆਰੀ ਤੇ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਫਿਰ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ, ਭਰੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਮ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੰਡੀਰ ਹੈ, ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਇਹ ਮੁੰਦਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਇਹ ਨਸ਼ੈੜੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਆਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਘੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਪ੍ਰਭੂ, ਇਸ ਘੋਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਗੱਭਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਪੂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਪੂ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨੇੜਿਓਂ। ਉਹ ਬਾਰੇ ਬਾਰੇ ਜਾਈਏ ਬਾਈ ਤੁਹਾਡੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਕਿਉਂ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ 5-7 ਬੰਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵਾਲੇ ਮਿਲੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਉਹ ਚਿੱਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਮਿਲੇ ਬਾਈ। ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਆਈ ਵੀ ਆ ਚਿੱਟਾ ਪੀ ਕੇ 4-5 ਬੰਦੇ ਸੜਕ ਤੇ ਪਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲਾ ਦੇਖਿਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮਝ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 5 ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆ ਜਾਓ, ਦੇਖ ਲਓ, ਟਿਕਰੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਲਾਮ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ। ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਖੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਭਰਾ, ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਤਖਤ ਸਿੰਘ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਾਈ, ਜੇਲਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਠਹਿਰ ਜਾ ਸਾਥੀ, ਅਜੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਵਰਕਾ ਮੈਂ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਾਮਰੇਡ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂ। ਵਰਕਾ ਫੋਲਡ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਤਾਬ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਸ ਕੋਠੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਜੇ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਵਰਕਾ ਫੋਲਡ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਗਿਆ ਬਾਈ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੁਨੇਹਾ ਸੀ? ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਖੋਲਣਾ ਵਰਕਾ? ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਖੋਲਣਾ ਬਾਈ ਉਹ ਵਰਕਾ। ਉਹ ਡੰਡੀ ਸੁਣਨੀ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀ। ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਬਾਈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿਰਤ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਲਾਈਆਂ। ਆ ਕਿਰਤਾਂ ਬਚਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ। 2 ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪਿਸਤੌਲ ਵਾਲਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਿਸਤੌਲ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਕੱਢੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉਹਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ, ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਪਿਸਤੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਹੋਈ ਉਂਗਲ ਦੀ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਰਾਵੋ, ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਾਹ ਤੇ ਪਏ ਹੋਏ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ। ਲੰਮਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਣ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਵੀ ਲੰਮਾ ਚੱਲੂਗਾ, ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੜਾਈ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੁੱਕਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੇ ਗਾਹਾਂ ਤੁਰਨਾ। ਗਲ ਗਲ ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੇ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ। ਵੱਡੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਬਾਕੀ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਭਰਾਵੋ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ, ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਓ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਆਏ ਆ, ਅਫਵਾਹਾਂ ਸੀ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿੰਦੇ ਕੁੰਡੇ ਲਾ ਲੋ, ਜੱਟ ਆ ਗਏ ਜੱਟ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਦਿੱਲੀ 'ਚ। ਭੁਲੇਖਾ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਬਲਿਹਾਰੇ ਜਾਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਸਮਝ ਕੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਚੱਕ ਲਿਆ।
चिड़िया का दुध हाजिर कर देंगे। सरदार जी बोलो तो सही, क्या चाहिए? गाय का दूध पीगे कि भैंस का दूध पीते हैं? बताओ तो सही। किड्डा बड़ा कट है। 22 किलोमीटर का लंबा काफला सी पहला अपना। 22 किलोमीटर के काफले चो किसी भी ट्राली चो आवाज नहीं आई भी साडे कोले दुध नहीं आया, साडे कोले सब्जी नहीं आई। ये भाई किन्ना प्यार ते किन्ना, जेडे लोग ऐ कहंदे सी भी हरियाणे ते पंजाब दे किसानां दी तां ऐ है ना, हरियाणे दा किसान पंजाब दे किसानां नूं देखना चाहुंदा है, ना पंजाब दा किसान हरियाणे दे किसानां नूं देखना चाहुंदा है। कित्थे है वो लड़ाई? किने बनाई है वो लड़ाई? हाकमों पाड़ पाड़ ना देखो, असी एकजुटा एक मुठा। हरियाणे के किसानां ने कहा कि जब जमीन ही ना हुई तो पानी का क्या करेंगे? हरियाणा का पंजाब का किसानों का जिंदाबाद। गल समझ चाहिए, एकता जुड़ी है। सारे मसले पासे छड़ के जे पंजाब दियां कुल जथेबंदियां एक ने, हिंदुस्तान दियां कुल जथेबंदियां एक ने, ये लड़ाई ने जन अंदोलन का रूप धार लिया। सारे बुद्धिजीवी रिटायर जज सोडे अंदोलन दे विच आ गए। तुसी हैरान होगे, मैं ना नहीं लेना चाहता। एक भैन आई जिहड़ी जज सी, मैनू मिलण खातर आई, नाल ओहदी कुड़ी सी, ओहदे घर वाला एक्सपायर होया वा सी, ओहदे मूंह दे उत्ते मास्क बन्निया होया सी ते बड़दियां सार अंदर कहंदी वीर जी मैं मास्क कोरोना करके नहीं लाया, मैं मास्क अपनी शनाख्त छुपाउण दी खातर लाया। मैं मौजूदा जज हां ते आ मेरी कुड़ी है। लोक एकता जिंदाबाद। मैं मौजूदा जज हां ते आ मेरी कुड़ी है, ते मैं जे नौकरी कर रही हां तो मैं अपनी कुड़ी की जिंदगी बनाने की खातर मेरा जी करदा मैं इस्तीफा सरकार दे मत्थे मार के थोड़े विच रल जा। किहदा दर्द? लोक एकता जिंदाबाद। नौकरियां नूं लभदे फिरदे हैं। एक जज की नौकरी कोई छड्डण वास्ते एक जज लेडीज के तैयार होके आवे। तुसी किन्ना कुछ जित लिया, तुसी डॉक्टरां दा दिल जित लिया, तुसी जज्जां दा दिल जित लिया, तुसी वकीलां दा दिल जित लिया, तुसी मास्टर दे प्रोफेसरां दा दिल जित लिया, तुसी यूनिवर्सिटियां दा दिल जित लिया, सारे हिंदुस्तान दी जवानी दा दिल जित लिया। ते आ सारियां भैणां तुहाडे मैदान च ने, बच्चे तुहाडे नाल मैदान च ने, बहुत कुछ जित लिया भाई। समूह लोकां दा एकता जिंदाबाद। जेड़ी लड़ाई लड़ी है जितनी ये भी है ते इनू जित के जावांगे। हौसले नाल रहो, लड़ांगे, खड़ांगे ते जितांगे। धन्नवाद। लोक एकता जिंदाबाद। किसानां मजदूरां मुलाजमां दा एकता जिंदाबाद। दुनिया भर दे किरती लोकां दा एकता जिंदाबाद। किसानां मजदूरां मुलाजमां दा एकता जिंदाबाद। खेती विरोधी कानून रद्द करो। साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ, हर रोज की तरह सारे जने खड़े हो जाओ। आप स्टेज की जी कार्रवाई हर रोज नारे नाल समाप्त करते होंगे। सो बेनती है सारे जने खड़े हो जाओ। सिर्फ 2 मिनट का अपना रोज का प्रोसीजर है। सारे जने खड़े खड़े। इकट्ठ विच सुशोभित भैणों भरावो, स्टेज उत्ते बैठे आगू साहबान, सब तो पहला फतेह अर्ज करदा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। असी 26 तारीख नूं सारे मिल के एक नवा इतिहास सिरजण जा रहे हैं। हिंदुस्तान नूं दुनिया की सब तो वड्डी डेमोक्रेसी कहा जाता है। बदकिस्मती कहांगे, संविधान के घाड़िया ने कहा तो सी ये गणतंत्र है। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस है।
ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਾਕਤ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਤਪੱਸਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ। 2 ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਡੇਰੇ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਉਹਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖੇਗੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅਸਲੀ ਲੋਕ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਲੀ ਗਣ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਗਣਤੰਤਰ ਮਨਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਗਣਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਭਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗਣਤੰਤਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਪਿਛਲੇ 70-72 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਤਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਭੋਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸਿਸ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਲਕਸ਼ਣ ਰੇਖਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਅੜ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਸਾਡੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਗਣਤੰਤਰ ਮਨਾਵਾਂਗੇ, ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮਨਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਭਈ ਕੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਕੱਲ ਰਾਤੀ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹਿਸ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਆਖਿਰ ਅਸੀਂ 6 ਨਾਕਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, 6 ਹੀ ਨਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ 100-100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਰੂਟ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਹਰੇਕ ਨਾਕੇ ਲਈ ਗਣਤੰਤਰ ਪਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਗਣ, ਅਸਲੀ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਮਨਾਉਣਗੇ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ 1000 ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੀ ਪਰੇਡ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਦਿਖਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਦਕਾ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਮਿਹਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਅੱਗੇ ਵਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ, ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਮਨੋਂ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਮਿਹਰ ਤੇ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਦਾ ਜੀਵ, ਕੋਈ ਜਿੱਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈਂਕੜ ਲਈ ਫਿਰੇ,
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਕੋਈ ਕੌਤਕ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭਈ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼ੀ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾ ਭਰਿਆ ਵੀ ਲੜਨਾ ਵੀ ਹੈ, ਲੜਨਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਸਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਸਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣੇ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਧੁਰਾ ਬਣੇ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਗਲਵੱਕੜੀ ਪਾਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਭਰਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਬਣੇ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਫੇਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਾਰੇ ਜਾਈਏ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਲੜੀ ਜੋੜ ਕੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ 2000 ਦਾ ਜੱਥਾ ਪੈਦਲ ਤੁਰ ਕੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ। ਉੜੀਸਾ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜੱਥਾ 2-3 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਜਦੋਂ ਯੂਪੀ 'ਚ ਵੜਿਆ, ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਟਿੱਲ ਲਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ 4 ਦਿਨ ਅੱਗੇ ਪੁਲਿਸ ਪਿੱਛੇ, ਪੁਲਿਸ 4 ਦਿਨ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਔਰ ਕੱਲ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਉੜੀਸਾ ਤੋਂ। ਕੇਰਲਾ ਦਾ ਜੱਥਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੈਪੁਰ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਤੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂਪੁਰ ਕੋਲ ਉਹ ਪੈਦਲ ਤੁਰ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ। ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖਲਬਲੀ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆਖੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਉੱਬਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, 3 ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਆ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕਹੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਦਾ ਗੀਤ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਸਰ ਹੈ, ਆ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇੱਕ ਗੀਤ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, ना हाथी है ना घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है। मैं क्या तुसी इत्थे कुर्सियां ते बैठे हो, कोई पिछले जन्म दा पुण्य कीता होना है। अकाल पुरख ने तुहानू ये कुर्सियां बख्शतियां, पर हिसाब देना पऊ। ਜਿਹੜੇ 150 किसान इत्थे शहीदियां पा गए, उन्हां दियां आत्मावां ने तुहानू चैन नहीं लैण देनी। अकाल पुरख अगे उन्हां दा हिसाब तुहानू सारियां नू देना पऊ। सिर सिट दे दित्ते सी मंत्रियां ने, एडी वड्डी तपस्या और फिर ताकत दे नशे विच आकड़ च रहना अंदोलन कीता है। मैनू इस गल दी पहले दिन तो तसल्ली सी, फिर अज तां मैं तुहानू बधाई दिना। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰੋ, ਜੇ ਉਹਦਾ ਆਧਾਰ ਝੂਠ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਆਧਾਰ ਸਚਾਈ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਦੇਰ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਲਈ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਭਈ ਉਹਦਾ ਆਧਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਚਾਈ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਔਰ ਦਰੁਸਤ ਹੈ। ਇਹੋ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਈ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਰਿਪੀਲ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੁਕਾਉਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ, ਤਰੀਕਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੰਬਾ ਕਰ ਲਓ। ਅਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਐਫੀਡੇਵਿਟ, ਭਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਸਪੈਂਡ ਕਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। 2 ਸਾਲ ਤੇ ਬਾਅਦ ਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣਾ ਪਿਆ ਵਧਾ ਦੇਾਂਗੇ। ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰਿਪੀਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਊ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਊ।
तो मैं इस मीटिंग च कहा भी जे तुसी मानी गए हो रिपील करना 3 साल नूं करना अज कर दिओ। अज किहड़ा कोई ब्रेकां लगदियां। बदकिस्मती है इस देश की भी इस देश का प्रधानमंत्री हैंकड़बाज है। उन्होंने अपनी ईगो की समस्या है, उन्होंने अपनी हौमे की समस्या है। एक पासे तो तुहानू अन्नदाता कहते ने, मैं तो यह भी कहा सी भी मैनू शक नहीं यकीन है तुसी गल तो उत्तों ही अन्नदाता कहते हो। अन्नदाता मनन नहीं लगे हाले। अन्नदाता रब तो बाद दूजा रूप है जिहड़ा जिउंदे रहण लई खुराक पैदा करके तुहानू दिंदा है, जी तो बिना जिंदा रहा ही नहीं जा सकता। ते जे तुसी उहनू सच्ची मुच्ची अन्नदाता कहंदे होवो तां 2 महीने तुसी धरती ते सौण नू मजबूर ना करदे। इन्नी ठंड विच धरती ते सौण नू मजबूर ना करदे। तो मैं फिर एक बार तुहानू बधाई दिना। जो जो असी मंगां उठाईयां वो सारियां मनदे ने। कहंदे शब्द बदल लो। असी क्या साडे शब्द तो उही रहणगे, असी तो रिपील ही करांगे। असी 26 जनवरी का गणतंत्र परेड कराउण दा फैसला किया। ये तो पिट उठे, तुहाडा दबाव चढ़िया। जदों रिपोर्टां आउण लग गईयां भई 2 सूबे पंजाब ते हरियाणा तो पूरी तरह उबड़न लगे ने। यूपी विच जिन्ना मर्जी दबाव है, उत्थे दे किसान उत्थे दे लोग भी जिस तरह बगावत करनी हुंदी है इदां तैयार होए बैठे ने। राजस्थान च सरकार नूं भाजड़ पाई पई है ते हौली हौली आके कल रात कहंदे जी गणतंत्र दिवस की परेड तुसी कर लो, असी तुहानू रूट दिन्ने आ। एडी वड्डी जित नूं अपने विच समो के तुसी अपने आप नूं सारी दुनिया नूं दिखाउणा है। मैं तुहानू बेनती करन लग्या सारी दुनिया देखेगी तुहानू 26 तारीख नूं भई किसान अपना सारे देशवासियों का हक लेके किवें अपना गणतंत्र दिवस मना रहे ने। उहदे नाल जिम्मेवारियां भी ने। सरकार दीयां एजेंसियां पब्बां भार होईयां। तुसी लोग जिहड़े अज तक पिछले 7-8 महीनों तो अंदोलन चो जिहड़े शांतमई रहे, किते एक पत्ता तोड़न दी एक फुल तोड़न दी शिकायत तुहाडी नहीं, उन्हां नूं ये सेहरा ना जाए इहदे लई सरकार दीयां एजेंसियां दी ढिल लगी हुई है। मैं इस स्टेज तो साफ कर देना चाहुंदा, असी शांतमई सी, शांतमई हां, शांतमई रहांगे। पर जे किते कोई गड़बड़ होई ओदी जिम्मेवार सरकार ते सरकार दीयां एजेंसियां होणगियां। असी कतई शांति भंग नहीं करांगे। इहदे लई असी कल बैठ के प्रोग्राम उलीक रहे सी। असी वड्डी गिणती विच वलंटीयर बनाए ने जिहड़े ये सारे प्रोग्राम नूं तुहाडी मदद लई तुहाडी परेड दे नाल नाल तुरनगे। असी तुहाडे लई किसे नूं कोई शरीरक तौर ते मुश्किल आ जाए उहदे लई एंबूलेंसां वड्डी पद्धर ते एंबूलेंसां दा प्रबंध कीता है। किसी का ट्रैक्टर खराब हो जाए उहदे लई चलदी फिरदियां वर्कशापां दा प्रबंध कीता है। साडी कोशिश होएगी तुहानूं रस्ते विच कोई मुश्किल ना आए। वो सारे प्रबंध असीं अपने वल्लों कीते ने, पर फिर भी असीं भी तुहाडे ही हां। जे किते कमी रहेगी तो माफ़ कर दिओ, पर तुहाडे कोलों ये आस रखांगे भई जिन्ना साडे वल दुनिया देख रही है इस गल का एहसास रखियो। इको नारा देंगा, जिन्ना अंदोलन शांतमई रहेगा उन्ना ही अंदोलन वड्डी सफलता हासिल करेगा। ते जे अंदोलन विच हिंसा आई उत्थे मोदी दी जित हो जानी है। जिहड़े लोग जिहड़ियां एजेंसियां पब्बां भार होईयां उन्हां दा ख्याल तुसीं रखना है। तुहानूं बेनती आ जिहड़ियां ट्रालियां ये साडा
ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਵਸ ਗਿਆ, ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਸਿਆ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕਟਰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਉਹੀ ਕੱਢਿਓ, ਨਹੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਔਰ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਮੁਰਥਲ ਤੱਕ ਟੋਟਲ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸੜਕ ਤੇ, ਔਰ ਇਹੀ ਹਾਲ ਬਾਕੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੀ 2 ਲੱਖ ਟਰੈਕਟਰ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਕੱਲ ਦੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ 3 ਲੱਖ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸਾਧਨ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਉਮੜ ਪਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣੇ, 5-4 ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਉਹੀ ਬੈਠਣਗੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਬੈਠਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੌਣ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਹੋਊ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਰਾ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਾਤ ਕਰੇ ਅਣਹੋਣੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਰਗਰਮ ਨੇ, ਚੌਕਸ ਰਹਿਣਾ, ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਚੱਕਰ ਲਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਇੱਥੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣੇ ਆਉਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਬਾਹਰੋਂ ਅੱਜ ਆਏ ਨੇ ਜਾਂ ਕੱਲ ਆਏ ਨੇ, ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਸੜਕ ਤੇ ਚੱਲੋ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫੇਰ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਹੋਈ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਜਾਮ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ। तो इसलिए मेरी बेनती है, सारे ने अपनी आपो अपनी जिम्मेवारी का एहसास करके, जिस तरह पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का अंदाजा है भाई एडा वड्डा मार्च 48 घंटिया तो पहला पूरा नहीं होना। चलो जिन्नी देर मर्जी लगे, मार्च असी पूरा करना है, परेड असी पूरी करनी है, पर ख्याल इस गल का रखना है साडे विच कोई अनजान बंदा आके वड़े ना। इस गल का ख्याल रखना है भाई असी शांतमई पूरी तरह रहना। सारिਆਂ ने इस गल ते शांतमई शब्द ते पहरा देना है। और जदों तुसी ये समाप्त किया है, इसकी समाप्ति हुई है इस परेड की, सारी दुनिया तुहानू क्रेडिट देगी, सारी दुनिया तुहाडी वाह-वाह करेगी। इस तरह का इतिहास दुनिया के किसी देश में नहीं रचा गया। बोले अज तक दुनिया के किसी देश में इस तरह का इतिहास नहीं रचा गया। हैंकड़बाज मोदी सरकार जिन्ने दिन बिठाना चाहे असूली तौर पर मन चुकी है भाई तुहाडी गल बिल्कुल दुरुस्त है, जिन्नी देर बिठाना चाहे असी बैठांगे। 29 तारीख तो पार्लीमेंट का इजलास शुरू है, देखांगे किहड़ा MP साडे विरुद्ध बोलदा है, देखांगे किहड़ा जुरत करदा है साडे खिलाफ बोलण दी। उन्हां नूं आपो अपने हलकिਆਂ 'ਚ भाजड़ा पावांगे जिहड़े साडे खिलाफ बोलणगे। इस वारी दा पार्लीमेंट का इजलास भी एडा सौखा नहीं होएगा। याद रखो भरावो, मैं चेतावनी दिना पार्लीमेंट के मैंबरां नूं जिहड़े इस वेले पार्लीमेंट 'ਚ बैठे ने, साडी कल्ले कल्ले ते अख होएगी। जिन्हें एक शब्द भी साडे खिलाफ बोलिया उहनूं 1000 शब्द दे विच उहदा जवाब देंगे। इस गणतंत्र दिवस ते इस देश का गण लोकां नूं अपनी शक्ति का अंदाजा हो गया। उन्होंने समझ लेना चाहिए। लोकां नूं अपनी ताकत का पता लग गया, अपने अधिकारां का पता लग गया, अपने हक्कां का पता लग गया। सानू कोई हुण मूर्ख बना नहीं सकता। MP असी चुन के भेज दिते, असी उन्होंने चुन के भेजा साडे हक्कां दी राखी लई, साडे हक्कां दे विरोध लई नहीं। मैं बार बार उन्होंने चेतावनी दिना, होशो हवाश नाल पार्लीमेंट इजलास च जाओ। ऐतकी कल्ले कल्ले ते साडी अख होएगी, जिहड़ा साडा विरोध करेगा
ਉਹਦਾ ਜੀਣਾ ਹਰਾਮ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। बोले सोनिहाल। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿਓਗੇ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝੋਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਣ ਦਿੱਤੀ, ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ। ਜੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹੋਗੇ, ਆਪਣਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਸ਼ਾਂਤ ਰੱਖੋਗੇ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਝੱਲਣੀ ਪੈ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਵੱਧ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਜਲਦੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਇਓ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਟਰੈਕਟਰ ਭਜਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਖਾਲੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਖਾਲੀ ਛੱਡਣੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਰੱਖੇ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਰੁਕਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਸਨਿਮਰ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਓ 2 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਡਿਸਪਲਿਨ ਲਿਆਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਨ ਲਈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਦੇ ਝਾੜੂ ਮਾਰਦੇ ਦੇਖੇ ਗਏ, ਕਦੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਦੇਖੇ ਗਏ, ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਲੰਗਰਾਂ 'ਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਦੇਖੇ ਗਏ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਅਲੌਕਿਕ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ। सत श्री अकाल। तो मैं ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾਉਣ ਲੱਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੱਕਣੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੱਕਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਵਿੱਖ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਲੰਕ ਨਾ ਲੱਗੇ। 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਪਰੇਡ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਉਣਗੇ, ਉਕਸਾਉਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਕੰਨ ਤੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਦੂਜੇ ਕੰਨ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋ, ਉਹ ਮਿਸ਼ਨ ਸਫਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਚੈਨਲ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜੁਮੇ ਕੰਮ ਲਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਇਤਲਾਹ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਰਸਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰਾਤੀ ਜਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਆਹ ਰਸਤਾ ਜਾਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੰਗਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੰਗਰਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਕਢਾਈਆਂ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਰਾ ਕੇ ਰਸਤਾ ਬਣਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਰਸਦ ਨਾ ਰੁਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਆਏ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਖੀਰ 'ਚ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨੇਚਰ ਦਾ, ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ, ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਕੌਤਕ ਹੈ। ਇਸ ਕੌਤਕ ਅੱਗੇ ਮੋਦੀ ਦਾ ਕੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪਏਗਾ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਨਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਓਗੇ। ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕੋਲੋਂ ਖਿਮਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।
ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀਆਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੱਸੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ। ਸਿੰਘੂ ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ 57ਵੇਂ ਦਿਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਔਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਬਹਾਦਰ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀਰੋ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬੇਟੀਆਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ 57 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। 2 ਮਹੀਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਸ਼ਿਖਰਾਂ ਛੂਹੀਆਂ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆ ਦੇਖ ਲਓ, ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਇਕੱਠ 57 ਦਿਨ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਕੱਠ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਲਿਓਂ ਦੁਆਲਿਓਂ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਜੋ ਰਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਜੋ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਇਹੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਜਾਮ ਹੋਏ ਪਏ ਆ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਚ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਹੜ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਆਪਣੇ ਮੋਰਚੇ ਐ ਚ ਅੱਜ ਵੀ 11 ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਵਾ, ਕੱਲ ਵੀ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਯੂਪੀ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਗਾਜੀਪੁਰ ਵਾਲਾ, ਚਾਹੇ ਪਲਵਲ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਾਲਾ, ਚਾਹੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਾ ਟਿੱਕਰੀ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਿੰਘੂ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜਨਤਾ ਦਾ ਹੜ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਤ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਪ ਰਹੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਭਰਾਓ, ਆਪਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰ ਆ। ਉਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਦੇਸ਼ 'ਚ। ਭਾਵੇਂ ਉੱਥੇ ਉਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਣਤੰਤਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਬਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੋਲੇ ਕੰਨ ਖੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ 26 ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਮਿਥਿਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਦੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹਿਰੇ ਕੰਨ ਆ ਉਹ ਖੋਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ।
ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਾਰਚ ਸਾਡਾ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਹੋਊਗਾ, ਡਿਸਪਲਿਨ ਵਾਲਾ ਹੋਊਗਾ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲਾ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿਤੀ ਆ ਪੈਸ ਰੂਟ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਰੂਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਸੇ ਹੀ ਰੂਟ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਨਾ ਇੱਧਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਇੱਧਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਜਿਹੜੀ ਗੇਂਦ ਆ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਲੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੇ, ਅਜੇ ਵੀ 2 ਦਿਨ ਹੈਗੇ ਆ, 1.5 ਦਿਨ, ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਉਹਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਆ, ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੇ। ਜੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁੱਖੀ ਸਾਂਦੀ ਇਹ ਮਾਰਚ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਰਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵਾ ਉਹਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈਣ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ। ਮਾਰਚ ਉਧਰ ਹੀ ਹੋਣਾ ਜਿੱਧਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿਤਾ, ਉਧਰ ਹੀ ਮਾਰਚ ਜਾਣਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਲਗਭਗ ਮੁਕੰਮਲ ਆ, ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਆ। ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੱਲੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਰਨਾ ਵਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਤੋਰਨੇ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਬੈਨਰ ਬਣਨੇ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੰਡੇ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਲੈਣਾ ਵਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਵਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿੰਨੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਵਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਆਗੂ ਗਾੜੀ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੰਨਣੇ ਆ। ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਉਹ ਕਹਿ ਦੇਣ ਖਲੋ ਜਾਓ ਤੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਖਲੋ ਜਾਣਾ, ਜੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਚੱਲ ਪੋ ਤੇ ਚੱਲ ਪੈਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਅੱਗੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲਦੀ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਅੱਗੋਂ ਐਲਾਨ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਚੱਲਣਾ ਤੇ ਉਹ ਗੋਲੀ ਵਾਲ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਜਾਣਾ, ਡਾਂਗ ਵਾਲ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਜਾਣਾ, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਅਥਰੂ ਗੈਂਸਾ ਵਾਲ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਸੀਆਈਡੀ ਇਹਦੀਆਂ 17 ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਖੜੇ ਆ ਇੱਥੇ ਵਿੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਸੁਣਦੇ ਆ ਗੱਲ ਸਾਰੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਆ, ਸਾਡਾ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਵਾ, ਸਾਡਾ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜੋ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਰ ਪੈਣ ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਿਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਿਓ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਆਪਣੀ ਝੋਕ ਲਿਓ। ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਕਰਾ ਲਾਣ ਦੀਏ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕੇ। ਹਾਂ, ਬੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮਾਰਨੇ ਹੋਗੇ ਤੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖ ਲਈ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਵਾਰਾ ਖਾਂਦੇ ਆ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ 150 ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਹਨੇ ਗੈਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਆ, ਇਹਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨੀਂਦ ਦੇ ਖੋਟੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜਿਕ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਠਾ ਨਵਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ 150 ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਤੂੰ
ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਲੈ ਲੈ, ਖੂਨ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਡੋਲ ਦੇ ਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਵਾਪਸ ਹੋਣਗੇ ਹੀ। ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਹੋਊਗਾ। ਮੋਦੀ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾੜ ਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੈਦਾਨ ਕਹਿ ਰਹੀ ਇਹ ਤੂੰ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੀ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਹਿਤਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਇਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਸ਼ ਰੱਖਣਾ। ਹੋਸ਼ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਬਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਲੈਣਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭਾਣਾ ਸਿਖਾਇਆ ਵਾ, ਭਾਣੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਸਿਖਾਇਆ ਵਾ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ ਮਿੱਠਾ ਲਾਗੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਮੰਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਭਾਣੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਉਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਭਾਣੇ 'ਚ ਆ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਭਾਣੇ 'ਚ ਆ, ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾ। ਫਿਰ ਜੋ ਹੋਣਾ ਵਾ ਭਾਈ, ਕਿਉਂ ਭਾਈ, ਜੋ ਹੋਣਾ ਫਿਰ ਭਾਣੇ 'ਚ ਹੋਣਾ। ਫਿਰ ਡਰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਾ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਭਾਣੇ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਭਾਣੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਜੇ ਭਾਣੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇਸੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗਜੇਬ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਸਿਰ ਕੱਟ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਜੇ ਇਸੇ ਭਾਣੇ 'ਚ ਰਹਿ ਗਏ ਗੁਰਜਨ ਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਸੇ ਭਾਣੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਦਿਆਲਾ ਦੇਗ ਚੁੱਪ ਜਾਂਦਾ, ਇਸੇ ਭਾਣੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮਤੀ ਦਾਸ ਤੇ ਸਤੀ ਦਾਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚੀਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਭਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਇਹ ਭਾਣਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਇਹ ਭਾਣੇ 'ਚ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕਰ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ 'ਚ ਹਰ ਹਾਲਤ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਹਰ ਹਾਲਤ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਆ ਮੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗਾੜੀ ਹੁਣੇ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਧਿਕਸ਼ ਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬੋਲ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ। ਉਹ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਵੀ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ। ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ, ਵੰਡਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਵੰਡਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿੱਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਤੇ ਗਈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਅੱਜ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ 2006 'ਚ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਟੁੱਟਾ, APMC ਐਕਟ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਹੋਏ ਆ, ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਹੋਏ, ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਹੋਏ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਗਏ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੈ ਵੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦੱਪਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਟਰੈਂਥ ਆ, ਤਾਕਤ ਆ, ਉਹ ਖੇਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਿਹਾਰ 'ਚ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਬੰਬੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਹੋਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਜੀਵਿਕਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਮੇਰੇ ਭਰਾਓ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਹਾਲ ਬਣ ਗਿਆ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਦੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਦੇਤਾ ਇਹਨਾਂ, ਚਾਹੇ ਖੇਤੀ ਦੇਤੀ, ਚਾਹੇ ਸਕੂਲ ਦੇਤੇ, ਚਾਹੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇਤੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਲੇ ਦੀਆਂ ਖਾਣਾ ਦੇਤੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਖਾਣਾ ਦੇਤੀਆਂ, ਬਿਜਲੀ ਦੇਤੀ, ਜੋ ਵੀ ਦੇਤਾ, ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੇਤੇ, ਜੋ ਵੀ ਦੇਤਾ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਕਦੀ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਮੁਨਾਫੇ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਗ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਗ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾਗਵਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ
ਚਾਹੇ ਉਹ ਯੂਰਪ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ 'ਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਆ ਗਏ, ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਆ ਗਏ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦਵਾਈ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋ ਗਈ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਖੱਟ ਕੇ ਉਹ ਲੈ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ 100 ਵਾਰਾਂ ਕਹੀ ਜਾਣ, ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ 100 ਵਾਰਾਂ ਕਹੀ ਜਾਣ ਵੀ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜੂ, ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸੱਚਾਈ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦੇ। ਅੱਜ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਬਾਹਰ ਆਣ ਕੇ ਲੇਬਰ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਏ ਹੁੰਦੇ। ਜਾਂ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਏ ਹੁੰਦੇ। ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਏ ਹੁੰਦੇ। ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਲਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਿਆਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਭਈ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤੋੜਤੀ ਆ, ਕਾਰਪੋਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਵਾਲੇ ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਾਲੇ ਕਰਤੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਭੋਗ ਪੈ ਗਿਆ ਸਾਰੇ ਕਾਹੇ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਤਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਤੇ ਕਿਤਨਾ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਮੰਨ ਲਈਏ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਚੰਗੇ ਆ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਤਨਾ ਮੰਨ ਲਈਏ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਆ। ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜਾਣ ਗਿਆ ਵੀ ਡਾਨੀ ਕੌਣ ਆ, ਬਾਨੀ ਕੌਣ ਆ, ਬਿਰਲਾ ਕੌਣ ਆ, ਟਾਟਾ ਕੌਣ ਆ, ਏਅਰਟੈਲ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਆ, ਵਾਲਮਾਰਟ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਆ। ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਬੱਚਾ ਜਾਣ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਤਬਾਹ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਡਾ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਤੋੜਨਗੇ, ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤਬਾਹ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਲੁੱਟਣਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਦੀਆਂ ਲਈ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਜੇ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਇੱਕ ਆਈ, ਜਦੋਂ ਉਹ 250 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਕੇ ਗਈ ਇੰਡੀਆ ਤੇ, 100 ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਰਕੇ ਗਈ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਆਈ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਜੋ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਜੋ। ਇਹਨੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਲੂਮ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੰਨ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੜ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਠੰਡ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਤ ਦੀ ਠੰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਅੱਤ ਦੀ ਗਰਮੀ ਲੱਗੀ ਆ। ਜੂਨ ਤੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਬਰਸਾਤਾਂ ਡਰਾ ਸਕੀਆਂ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਗੜੇ ਡਰਾ ਸਕਿਆ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਨੇਰੀਆਂ ਡਰਾ ਸਕੀਆਂ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਡਰਾ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਐ ਤੁਰ ਪਏ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਆ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਧਰਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਣਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਗਲ ਜਿਹੜਾ ਜੂੜਾ ਵਾ ਆਪਣਾ ਗੁਲਾਮੀ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਪਿਆ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਣਾ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਜੂੜਾ ਪਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਗੁਲਾਮ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਵੀ 11 ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਫੇ ਗੁਲਾਮ ਰਹਿਣ, 11 ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੁੱਟਿਆ ਪੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਜਲੀਲ ਹੋ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜੀਣ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਆਏ ਆ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਿਆਣੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਉਤਰਾ ਨਹੀਂ ਆ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਕਾਵੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਗਏ। ਰੋਜ਼ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੋਮਰ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਜੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਬਕਾਵੇ 'ਚ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਤਾਕਤਾਂ ਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਕਾਵੇ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਨਕਾਰੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਗਿਣਦੇ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਨੇ ਦਲਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਲੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਉਹ ਵੀ ਏਜੰਟ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਣਾਏ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਪੀਏ ਗਿਆ ਵਾ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ
ਆਪਣੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਏ ਹੋਇਆ। ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੇ ਰੱਸੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਆ, ਇੱਕੇ ਥਾਲੀ ਦੇ ਚੱਟੇ ਵੱਟੇ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਬਕਾ ਸਕਦਾ, ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਕਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਾ, ਇੱਥੇ ਲਾਗੋਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਲਾਗੋਂ ਦੀ ਫੜਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਲਾਗੋਂ ਦੀ ਲੰਘਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਜੇ ਉਹਨੇ ਲੰਘਣਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਦੀ, ਉਹ 100 ਵਾਰਾਂ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਲੰਘ ਤੇ ਜਾਵਾਂ ਲਾਗੋਂ ਤੁਹਾਡਿਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਕਾਵੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਾਦਲ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰਨੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਵਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਵਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਬੜੀ ਸਿੱਧੀ ਤੇ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਬੜੀ ਸਿੱਧੀ ਸਾਦੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆ, ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਅਸੀਂ ਆ, ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਲੋਕ ਆ, ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਸ਼ੀ ਮੁਕੱਦਮ ਕੁੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਗੱਠ ਜੋੜਿਆ। ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਤੁਸੀਂ 1% ਜੋ, ਅਸੀਂ 99 ਆ, ਅਸੀਂ 99 ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਤਭੇਦ ਭੁਲਾਤੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਿਹਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੰਗਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਤਾਮਿਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਉੜੀਸਾ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਰਨਾਟਕ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਂਧਰਾ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਤਭੇਦ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੈਗੇ। ਜੋ ਲੜਾਈ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਲੜਾਈ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਭਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੜਨਾ ਵਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੜਨਾ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਲੜਨਾ, ਉਹ ਲਕੀਰ ਟੱਪ ਜਾਓ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਅਜੇ ਵੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਉਹ ਵਾਪਸ ਹੋ ਜਾਓ। ਲੜਾਈ ਇੱਥੇ ਆ, ਐਨ ਤਾਰੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਲੋਂਦਾ, ਕਿਹੜਾ 99% ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਖਲੋਂਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਖਲੋਂਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਕਿਰਤੀਆਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨਾਲ ਖਲੋਂਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਦਾਨੋਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਲਾਲੂਆਂ ਨਾਲ ਖਲੋਂਦਾ। ਐ ਨਤਾਰਾ ਮੈਦਾਨ ਚ ਹੋਣਾ, ਲੁਕਿਆ ਲੁਕਾਇਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੁਰਕਾ ਪਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਆਖੇ ਮੈਂ ਉਧਰ ਆ, ਕਦੀ ਆਖੇ ਉਧਰ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਫ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਐ ਚਾਨਣ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਾੜੇ ਚ ਆਜੂ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾੜੇ ਦਿਸੂਗਾ। ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗਾ, ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਮੇਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਕੋਈ ਫੈਸਲੇ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਲੜਾਈ 26 ਨੂੰ ਮੁੱਕ ਜੇ, ਲੜਾਈ 26 ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਜੇ। ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਆ ਤੇ ਫਤਿਹ ਦਿੱਲੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਫਤਿਹ ਦਿੱਲੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਆ, ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ 19 ਵਾਰ ਜਿੱਤੀ ਆਂਦੇ, 19 ਵਾਰ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ 17 ਵਾਰ ਜਿੱਤੀ ਆ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ 19 ਵਾਰ ਜਿੱਤੀ ਆ। ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਬਗੇਲ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਝੰਡੇ ਚਲਾਇਆ, ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚੂਲੇ ਆ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚੂਲੇ ਆ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜੀ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਫੇਰ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਦਿੱਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਬਿੱਲੀ ਮਾਰਨੀ ਕਿੱਡੀ ਔਖੀ ਆ। ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਬਿੱਲੀ ਜਦੋਂ ਜੀ ਕਰੇ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਲਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਬੜੇ ਫੈਸਲਾ ਕੋਨਿਆ, ਬਹੁਤ ਫੈਸਲਾ ਕੋਨਿਆ। ਉੱਥੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਜੋ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੜ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕੋਈ, ਉਦੋਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੜ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਕਰਕੇ
ਜਦੋਂ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਗੁਰਮਤਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿੱਤਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਤੇ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਤੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਗੋਡੇ ਲਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਚਾਹੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਗਾੜੀ ਠਹਿਰਨੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਤਾ ਵੱਡੀ ਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਨਿੱਕੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਨਿੱਕੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਾਈ ਅਜੇ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਖਤਮ ਕਰਾਉਣ ਆਏ ਆ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਕੀ ਆ? ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦੋ, MSP 23 ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰ ਲਓ। ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਮੰਗਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਫਸਲ ਸਾਡੀ ਵਿਕ ਨਾ ਸਕੇ। ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਚਾਹੇ ਵਪਾਰੀ ਖਰੀਦੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਖਰੀਦੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ MSP ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਬੰਨਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਹਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਿਆ ਸਾਡੀ। ਇਹ ਮੰਗ ਤੁਸੀਂ ਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੇਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸੰਤਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦਲੀਲ ਠੀਕ ਆ, ਪਰ 17 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਈਏ? ਉਹ 17 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆ ਮੰਜੇ ਆਪਣਾ ਆ ਮੰਜੇ ਜੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਗਿਆ, ਉਹ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਆ ਵੀ 17 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ, 17 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ, ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਐਂ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, 1 ਘੰਟੇ 'ਚ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, 1 ਘੰਟੇ 'ਚ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਲਾ ਕੁਦਰਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਮੰਗ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਹੀ ਮੰਗ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋ ਜੂ, ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋ ਜੂ, ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟ ਜੂ, ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸਸਤੀ ਮਿਲੂਗੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸਸਤੀ ਮਿਲੂਗੀ। ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਦਰਾ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦਾਲਾਂ ਤੇ ਤੇਲ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਜੋ, ਉਹ ਵੀ ਬਾਜੂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬਾਜੂਗੀ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜੂ, ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਹੋ ਜੂ, ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਮੁੱਕ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਵੀ ਬਾਜੂਗਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁਝ ਬਾਜੂਗਾ। ਤੇ MSP ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੈਨੂੰ ਮਨਾ ਕੇ ਜਾਣੀ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੈਨੂੰ ਮੰਨਣੀ ਪੈਣੀ ਆ ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਜੀ ਕਰੂਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਬਹੁਤ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਮੰਨ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬੂਝਬਾਨੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ MSP ਦੇਣੀ ਆ, ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦਿੰਦੇ ਜੋ। ਅਸੀਂ ਨੇ 23 ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਕਰ ਦੋ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਾਡੀ ਕਲੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ 85% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 85% ਲੋਕ 23 ਫਸਲਾਂ ਬੀਜਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ 15% ਖਵਾਉਣੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ 85% ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਉਣੀ ਆ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਉਣੀ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਖਵਾਉਣ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਤੇ 85% ਹੋਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਲੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਡੂੰਘੇ ਟੋਏ ਸੁੱਟਣੇ ਪੈਣੇ ਆ, ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਇਹ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੂੰ ਦੇਖ ਲਈ ਕਦੋਂ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਵਧੀ ਗਿਆ, ਦੂਜਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਲ ਰਿਹਾ, ਜਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਹ ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੱਲ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਬੁਗਨੀ ਤੋੜ ਕੇ ਇੱਥੇ 6000 ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪਾ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਫੰਡ 'ਚ ਪਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਬੁਗਨੀਆਂ ਭੰਗਣ ਡੈ ਪੈਣ, ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਪੈਸਾ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਜੋ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਣ ਡੈ ਪੈਣ। ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢ ਰਹੇ ਆ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢ ਰਹੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾ ਬਣ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਹਰਾ ਕੇ ਜਾਊਗਾ, ਸਬਕ ਸਿਖਾ ਕੇ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾ ਕੇ ਜਾਊਗਾ। ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਮੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ, ਕਦੀ ਵੀ ਖਾਲੀ ਮੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਤੇ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾ ਹੀ ਲੈਣਗੇ। ਇਹ ਤੇ ਨਿੱਕੀਆਂ ਮੰਗਾਂ। ਜੇ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਗਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ ਗਿਆ, ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁਝ ਲੈ ਲੈਣਗੇ, ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ, ਇਹ ਬੜੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ। ਬੜਾ ਸਾਡਾ ਸਮਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ,
ਬੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ, ਕਰੋੜਾਂ ਏਕੜ ਦਬ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜੋ, ਹੋਰ ਬੜੇ ਤੁਸੀਂ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥ ਦਬ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜੋ, ਉਹ ਵੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਭਾਈ ਲਾਲੂ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਖੜਨੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਹੋਊਗਾ, ਫਿਰ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਵੀ ਹੋਊਗੀ, ਫਿਰ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਵੀ ਹੋਊਗਾ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਬਰਾਬਰਤਾ ਵੀ ਆਊਗੀ, ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਵੀ ਹੋਊਗੀ, ਸਾਰੇ ਰੱਜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਰੋਟੀ ਖਾਣਗੇ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਿਰਤੀ ਕੰਮ ਆ ਤਾਂ ਉੱਚੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਇੱਥੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਨ ਤੇ ਬਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਫਿਰੂਗਾ। ਉਹ ਰਾਜ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਊਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਚੋਰੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਸਤਾ ਵੱਢ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਲੱਭੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੂਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭੂਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਧਰ ਨੂੰ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚੱਲ ਜੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੰਗਾਂ ਛੇਤੀ ਮੰਨ ਲਓ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੜਿਆ ਵਿਚਾਰ ਲਓ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਾਡਾ ਬੜੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਆਇਆ, ਬੜੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਕੇ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਜਿੱਤਿਆ ਪਿਆ ਵਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਜਿੱਤ ਲੈਣਾ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਇੱਥੇ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਦੇ ਜਾਣਾ। ਨਵੇਂ ਇਤਿਹਾਸ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਆ, ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਿੰਧੇ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਆ, ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰੋਸ਼ਨੀਆਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਫੈਲ ਜਾਣੀਆਂ, ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸੂਰਜ ਚੜ ਜਾਣਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਉਹ ਚੜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਜੋ ਐ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਰ ਲੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਆ ਗਏ ਆ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਲਿਆਉਣੇ ਆ, ਆਪ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।